वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैतो तो गगनदीप कौर ने हैंड रेस किया है, तुसी करोगे जाप गगनदीप कौर? हाँ जी, हरप्रीत कौर तुसी करो प्लीज, थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू हरप्रीत and all the teachers of Kamikala. Okay, we are going to start. Today's topic is one word substitutes. One word substitutes. Substitute ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ substitute ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਅਗਰ suppose ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੂਥਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ substitute ਹੈ ਦੰਤ ਮੰਜਨ, है ना। कि अगर ओदी जगह ते असी ओदा बदल आपां कह दिंदे आ, ते अगर एक चीज नहीं है तो उसकी जगह ते असी दूसरी चीज जिहड़ी सानू उन्ना ही फायदा कर रही है या उन्ना ही काम दे रही है, उन्होंने सब्सटीट्यूट कहते हैं। सो वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स मतलब वो वर्ड्स जिहड़े सानू पूरा सेंटेंस लिखण दी जगह ते असी एक वर्ड लिख सकते हैं, जिन्हों असी पंजाबी च कहंदे आ बहुते शब्दां दी थां एक शब्द। बहुते शब्दां दी थां ते असी एक शब्द, वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਰਡ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਹੈ AUTOBIOGRAPHY, ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ खुद दी लिखी हुई जीवनी, मतलब आत्म कथा जिन्हों असीं कहंदे आ ना। किसी ने जिवें अगर मैं लिखिया बायोग्राफी हुंदा तां मैं किसी दे जीवन बारे लिख रही हां। ऑटोबायोग्राफी हुंदा है कि किसी ने खुद लिखी है अपनी कहानी, अपने जीवन दी आत्म कथा, है ना। ते ओनू असीं कहंदे आ ऑटोबायोग्राफी। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮ ਕਥਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ADOLESCENCE, adolescence। adolescence adolescence ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? The stage between childhood and maturity। childhood और maturity ਦੀ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ stage ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ adolescence। यानी कि ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ maturity ਹਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ body ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ mind ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ psychology ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ changes ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ education ਜਿਹੜੇ B.Ed ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ students ਆਪਣੇ, उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट या स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जरूर पढ़िया होंगियां। और बीइंग टीचर्स ये दस्या जाता है हाउ टू हैंडल एडोलेसेंस।
ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਬਚਪਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੀਨੇਜਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਟੀਨੇਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨ ਵਾਲੀ ਏਜ ਚ ਆ ਗਏ, ਯਾਨੀ 12 ਤੱਕ ਤਾਂ 12 ਹੈ, 13 14 15 16 है ना, ਇਹ ਟੀਨ ਏਜ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਪ ਟੂ 19, ਸੋ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟੀਨੇਜਰਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਨ ਏਜ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਿਆਣਪ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਾ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਚੁਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਸਟੇਜ ਇਜ਼ ਐਡੋਲਸੈਂਸ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਗੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਪੀ ਫॉरएवर। ਔਰ ਅਗਰ ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈ ਲਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਪਛਤਾਓਗੇ, ਰਿਗਰੇਟ ਕਰੋਗੇ। So you have to be very careful in this age, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੇ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਐਗਰੈਸਿਵ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਐਗਰੈਸਿਵ, ਸੋ ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲੀ ਏਜ, ਐਡੋਲਸੈਂਟ ਮਤਲਬ ਉਸ ਏਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਸੋ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬੜੇ ਚੇਂजेस ਆਉਂਦੇ हैं। ਸੋ ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੇਜ ਬਿਟਵੀਨ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਂਡ ਮੈਚੁਰਿਟੀ। ਬੱਚਾ ਮੈਚੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹ ਬਚਪਨ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੇਜ ਬਿਟਵੀਨ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਂਡ ਮੈਚੁਰਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਬਿਬਲੀਓਫਾਈਲ। ਬਿਬਲੀਓਫਾਈਲ, ਬਿਬਲੀਓਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਲਵਰ ਆਫ ਬੁੱਕਸ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਆਈ ਐਮ ਅ ਬਿਬਲੀਓਫਾਈਲ, मतलब मैं बुक्स ਨੂੰ बहुत प्यार करती हूँ, मतलब मैनू लगता है कि मेरे को सारियां बुक्स होण। अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स इज अ बिबलीओफाइल। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਲਵਰ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਜਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਬਲੀਓਫਾइल, ठीक है। सो ये वन वर्ड सब्सटीट्यूट हो गया ना, यानी ऐसे बहुत सारे शब्दों की जगह एक वर्ड लिखता, दैट इज बिबलियोफाइल। इसी तरह ऐसे कहेंगे कि दिस इज द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, उन्हें लिखा है, उसकी जगह ऐसे की कहेंगे ऑटोबायोग्राफी, दिस इज हिज ऑटोबायोग्राफी, ओके। देन इज बाय वो इंसान सकता है, one who speaks two languages, इथे one ਦਾ मतलब है ਉਹ इंसान। so bilingual is one मतलब ਉਹ जो दो languages बोलता है, ਉਹ इंसान जो दो languages बोलता है। लाइक ਤੁਹਾਨੂੰ अगर हिंदी ते पंजाबी और हिंदी और इंग्लिश आती है या पंजाबी और इंग्लिश आती है तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, bilingual, ठीक है। next is multilingual। multilingual means one ਉਹ who speaks more than two languages, जिसਨੂੰ दो ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ polyglot ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। poly means many, polyglot, polyglot means one who speaks more than two languages, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ languages ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਜਰਮਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ languages ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਹੈ। ਸੋ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਮੀਨਸ जिसनों बहुत सारियां भाषावां आंदियां हो। then is catalog। catalog, catalog ਹੁੰਦਾ ਹੈ a systematic list of books, pictures etc। ਇੱਥੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जांपल ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। सपोज करो मैं ग्रीटिंग कार्ड्स
ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਾਰਡਸ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਖਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਾਰਡਸ ਹੈ। तो मैं उन्हें की प्रोवाइड करांगी कैटलॉग कि देखो ये कैटलॉग है, मेरे को ये चीज है, यानी ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ सिस्टमैटिक लिस्ट ऑफ बुक्स। I'll take one more example. If someone comes to me and says, मान लो मैं कोई बुक सेलर हाँ, है ना, मेरी बुक दी शॉप है, बुक्स दी है, आई एम अ बुक सेलर, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁక్స్ ਹੈ, so I'm not going to show each and every book to him, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਉਹਨੂੰ कि मेरे को एवी I will just show him a catalog कि मेरे को ए बुक्स ने ए वालियां नाल उन्हां दी प्राइस हुंदी है ना। इसी तरह से कोई भी चीज है, कोई भी डिजाइन है, मान लो मेरे को कोई भी एनी आइटम, सपोज करो मेरे को पेन्स है, सो मैं अपने पेन्स बेचना चाहती हाँ ते मैं चाहती हाँ कि तुसी मेरे पेन्स लोगे तो कहेंगे प्लीज शो मी द कैटलॉग, मैनू कैटलॉग दिखाओ, ते मैं वो कैटलॉग दे विच की होएगा पूरी बुक्स सॉरी पेन्स दी लिस्ट होएगी कि मेरे को ए वाले पेन्स ने। हाँ जी, मनजोत कौर दा हैंड रेज है, बोलो जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम जेड़ा मल्टी लैंग्वेज तो ऊपर है जी ओदी प्रोनाउंस ओनु किਵੇਂ करना? इंग्लिश बोलो, बोलो मैम, व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ BILINGUAL, बोलो मैम, व्हाट इज द pronunciation of BILINGUAL? वेरी गुड, इट्स बायलिंगुअल, बायलिंगुअल, ओके। हाँ जी मैम। मीनिंग नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअल। बायलिंगुअल मतलब जो दो भाषावां जानता है, ओके मैम, ठीक है, हाँ ओके। हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज। मैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। यस मैम, व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ BIBLIOPHILE? हाँ, इट्स बिब्लियोफाइल। बिब्लियो, अपन लियो बहुत क्लियर नहीं बोलना, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल, ओके मैम, ओके थैंक। ओके हाँ जी, नेक्स्ट। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हु इज दिस? जी राजविंदर कौर। जी राजविंदर बोलो। मैम जेड़े तुसी ऑटोबायोग्राफी किया सी ओदी हाँ। स्वै जीवनी भी कह सकदे हैं? यस बिल्कुल, स्वै जीवनी बिल्कुल सही है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तेजिया हाँ जी, कैटलॉजिस्ट कैटलॉग, कैटलॉग को ही समझा रही थी ना मैं, कैटलॉग, कैटलॉग हुंदा है, तुसी सुनी नहीं, मैं 2-3 एग्जांपल्स दित्तियां सी हुणे तुहानू। कैटलॉग हुंदा है, सपोज करो मैं बुक्स बेचना चाहती हां, है ना, सपोजिंग मैं बुक्स बेचना चाहती हां, तुसी मेरे कोल बुक्स बाय करन आए, ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁక్స్ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁక్స్ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਈ ਹੈਵ ਮੋਰ ਦੈਨ 1000 ਬੁక్స్, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੀ ਇਹ ਕੈਟਲੌਗ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁక్స్ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਕੈਟਲੌਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਕੈਟਲੌਗਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਫਟ ਆਈਟਮਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਟਲੌਗਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੈਟਲੌਗ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ जी। कैटलॉग मतलब लिस्ट ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਇਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ मतलब कोई भी रैंडमली कोई भी बुक किथे लिखी है कोई किथे नहीं, पहले वो पूरी सिस्टमैटिक लिस्ट होएगी कि मेरे को ए वाली बुक्स हैं, इना दे प्राइस ए ने, इना दे पब्लिशर्स ए ने, इदा। ठीक है जी। कई बार जी विच थोड़ी आवाज कट के आउन लग जांदी है, ताईओ नहीं सुनदा। नहीं कोई गल नहीं, दोबारा पूछ लिया करो। ठीक है जी। मैम हां जी मैम, एडोलेसेंस जो तुसी दस्या ना, मींस के जो बचपन चला गया ते जो आपा मैच्योरिटी पीरियड आना तो उदू पहला जो कोई समझ नहीं हुंदी मैम, है नहीं बच्चे समझ हुंदी है, तुसी मैच्योर नहीं हुंदे। मैच्योर दा मतलब की है? मैच्योर दा मतलब है एक लड़ाई हो रही है किसी दी, दो बच्चों दी लड़ाई हो रही है,
ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਟੀਨੇਜਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ, ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਅਗਰ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਛੱਡ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੈਚੁਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਚੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੱਚਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਚੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡੋਲੋਸੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਸਪੈਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਹੈ ADOLESCENT, adolescent, SENT ਆ ਜਾਏਗਾ, T for tiger, sent, मैम ADOLESCENT। ओके मैम। एंड मैम जो ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਵਰਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਗ੍ਰੀਗੇਰੀਅਸ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਮ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਹੀ ਦੱਸੇ ਆ ਜਾਂ ਐਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੂਰਲ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ? ਮੈਮ ਜੋ ਗ੍ਰੀਗੇਰੀਅਸ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੌਣਕ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕੱਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ, all of them were adjectives, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸੀਗੇ। he is gregarious, he is a gregarious ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ gregarious person, ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾउन ਨੇ, ਕੁਝ ਵਰਬ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਕ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾउन ਹੈ, adolescence is noun, bibliophile is adjective, bilingual is adjective, catalog is noun। ਅੱਜ ਅਸੀਂ noun adjective mix ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ ਗ੍ਰੀਗੇਰੀਅਸ ਮੀਨਸ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਗ੍ਰੀਗੇਰੀਅਸ ਗਰਲ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਮੈਮ? ਹਾਂ, I am ਮੈਮ ਗ੍ਰੀਗੇਰੀਅਸ ਗਰਲ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਕੇ ਮੈਮ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ I am a gregarious person, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਮੈਮ। Ma'am, good morning. Good morning. What is the correct pronunciation of the fifth one? 1 2 3 4 5 multilingual, multilingual, Thank you, ma'am. got it? Thank you, ma'am. Multilingual ਨੂੰ polyglot ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, okay, polyglot or multilingual, one who speaks more than 2 languages, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ languages ਆਉਂਦੀਆਂ, 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ multilingual ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। then is catalog, I think ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਮ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਆ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਲ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਗਗਨਦੀਪ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦੋ। ਨਾउ नेक्स्ट इज colleague, COLLEAGUE, colleague। colleague ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਵਰਕਰ, ਕੋਵਰਕਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅ ਫੈਲੋ ਵਰਕਰ, ਫੈਲੋ ਵਰਕਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? colleague, colleague, ਗੱਗੇ ਨਾਲ colleague। A co-worker or a fellow worker in the same institution, जिस संस्था ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੀ? she is my colleague, ਹੈ ਨਾ, he is my colleague, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। next is DEMOCRACY is democracy, democracy। democracy ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ, democracy means ਲੋਕਤੰਤਰ, government of the people,
for the people, by the people. ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ, ਫॉर द पीपल, बाय द पीपल। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮੋਨਾਰਕੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਨਾਰਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੋਨਾਰਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੋਨਾਰਕ ਇਜ਼, ਮੋਨਾਰਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਨਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਵਾਬ, ਹੈ ਨਾ? ਵੈਸੇ ਮੋਨਾਰਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾय वन पर्सन, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਨਾਰਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਸ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੋਨਾਰਕੀ। ਮੋਨਾਰਕੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਪੀਡੈਮਿਕ। ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a disease mainly contagious and which spreads over a huge area। ਉਹ disease ਜਿਹੜੀ ਕਿ contagious ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, spreads over a huge area, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਐਪੀਡੈਮਿਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਪੀਡੈਮਿਕ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਚਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਹੈ ਨਾ? ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਔਰ ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਹਿਊਜ ਏਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ। ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੈਂਡੈਮਿਕ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ COVID-19 ਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਟਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ। ਇਹਨੂੰ WHO ਨੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਇਜ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਂਡ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਇਜ਼ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਮਹਾਮਾਰੀ। ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵਿਚ ਸਪਰੈਡਸ ਓਵਰ ਅ ਹਿਊਜ ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ? ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, that is pandemic। ਪੈਂਡੈਮਿਕ। then is eradicate। ਹੁਣ eradicate verb ਹੈ। eradicate ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ। Ma'am, good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, what is the correct pronunciation of CONTAGIOUS? ਇਹਨੂੰ contagious ਜਾਂ contagious ਦੋਨੋਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। Contagious ਹੀ? contagious ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, contagious ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। Okay, ma'am. Ma'am, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ, ਜੋ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। Okay ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕੈਚ ਕਰ ਲਈ ਉਹ। Okay ਮੈਮ। ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। Okay ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। मैम जो DEMOCRACY डेमोक्रेसी बोलना उन्होंने? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। मैम डड्डे नु सियारी लगेगी? यस, डेमोक्रेसी। ओके मैम। एंड मैम MONARCH? मोनार्की। मोनार्की मैम? यस, monarchy।
ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋਨਾਰਕ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਟਾਈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਟਾਈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਨਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਵਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨਾਰਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨਾਰਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ? ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨੇਪਾਲ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨੇਪਾਲ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਨਾਰਕੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਨਾਰਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਨੇਪਾਲ ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਭੂਟਾਨ ਚ ਹੈ, ਭੂਟਾਨ ਚ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੋਨਾਰਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਗ ਕਹਿਤਾ, ਐਮਪਰਰ ਕਹਿਤਾ, ਮੋਨਾਰਕ ਕਹਿਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਉਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ? ਇੱਕ ਮੋਨਾਰਕ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਜੋ ਇੱਕ EPIDEMIC ਉਹ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਹੈ ਮੈਮ? ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਜੋ ਮੈਮ ਉਹ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਮ? ਪੈਂਡੇਮਿਕ, ਯੈਸ। ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਮੈਮ? ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੈਮ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਿਊਜ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਫੈਲ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਫਿਰ ਮੈਮ ਜੋ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਦਾਂ? ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਿਊਜ ਏਰੀਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਫੈਲ ਗਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਪਲੇਗ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨੀਅਰ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ, ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਜੋ ਫਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੇਮ ਦਾ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ? ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਸੇਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਟੋ ਮੀਨਸ ਖੁਦ, ਆਟੋ ਮੀਨਸ ਖੁਦ, है ना? ओके मैम। हाँ जी, ठीक है। Any other hand raise? मैम पिछली स्लाइड कर दियो जी। ओके जी। मैडम जी COLLEAGUE वाले दी ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਲੀਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋ-ਵਰਕਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗ ਨੇ। ਠੀਕ ਕੋਲੀਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
हाँ जी। अगली स्लाइड कर दो। हाँ जी। देन इज हाँ जी राजविंदर कौर 13754। हाँ जी बोलो जी, जिन्हों का हैंड मैम जेड़ा एपिडेमिक का ते जी पैंडेमिक है हाँ मैम। हाँ जी बोलो। चलो जी इन्हां दा मैनूं लगदा कनेक्शन प्रॉब्लम है। इरेडिकेट भी एक बच्चे ने मैनूं उस दिन पूछा सी। हाँ जी बोलो जी। मैम जेड़ा जी चलो इरेडिकेट मतलब हुंदा है जड़ों पुट देना किसी बुराई नूं। टू रूट आउट एन इविल और अ बैड प्रैक्टिस। कोई गलत प्रैक्टिस का मतलब कोई गलत काम या किसी कोई बुराई। जिवें उस दिन एक बच्चे ने मैनूं पूछा सी इरेडिकेट दा मतलब की हुंदा। जिवें असीं कहंदे आ असीं डाउरी सिस्टम नूं अपने सिस्टम दे विचों जिहड़ी दहेज प्रथा है उसनूं अपने सिस्टम दे विचों रूट आउट करना है, जड़ों पुट देना है। तो ओदी जगह ते असीं की कह सकते हैं, वी हैव टू इरेडिकेट। ये वर्ब है जड़ों पुटना। इरेडिकेट मीन्स किसी चीज नूं खत्म करना, जड़ों खत्म करना, दैट इज इरेडिकेट। इरेडिकेट किसी चीज नूं रूट आउट करना। रूट आउट मतलब जड़ों निकालना। किसनूं? एन इविल मतलब बुराई और अ बैड प्रैक्टिस। बैड प्रैक्टिस मतलब गलत काम जो चलता आ रहा है उसनूं खत्म करना। बैड प्रैक्टिस कोई इदां दी रीत चलती आ रही है उसनूं खत्म करना, दैट इज इरेडिकेट, जड़ों पुटना। सो असी इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई वांट टू रूट आउट डाउरी सिस्टम, असी ये भी लिख सकते हैं आई वांट टू इरेडिकेट डाउरी सिस्टम आउट ऑफ द सोसाइटी। हाँ जी राजविंदर कौर। राजविंदर ਆਪਾਂ 2-3 वर्ड्स रह गए वो करके फिर क्वेश्चन आंसर्स इकट्ठे ले लांगे। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀਏ कि आफ्टर वन सेगमेंट कुछ कर लिया करिए, थोड़े जे क्वेश्चंस कर लिया करिए। सारे बच्चों को कह रही हां थोड़े जे वर्ड्स कर लिया करिए 9 और 10। उस तो बाद ਆਪਾਂ क्वेश्चन आंसर्स ले लिया करिए, दैट वुड बी बेटर। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। नेक्स्ट इज ऑनररी। ऑनररी HONORARY ऑनररी। ऑनररी ਦੇ ਵਿੱਚ H ਸਾਇਲੈਂਟ। ऑनररी ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ऑनररी ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ऑनररी डी लिट ਦਿੱਤੀ ਸੀ। डी लिट ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, PhD ਤੋਂ ਬਾਅਦ डी लिट ਹੁੰਦੀ ਹੈ। PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ डी लिट ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ डी लिट ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ऑनररी ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ऑनररी मतलब ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ऑनररी। I'll give you one more example। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ NCC ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ NCC ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਵਾਲੀਅਰ ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ, ਉਸ ਗਰਲ ਨੇ NCC ਦੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਸੀਗੇ, ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ NCC ਦੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 3 ਮੰਥਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਗਰਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਟੈਸਟ, ਔਰ 3 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਇਟ ਵਾਸ ਫॉर द फर्स्ट टाइम ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ऑनररी ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ऑनररी ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਐਨਸੀਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਐਨਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਨਰੇਰੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਿਲੀ, ਕਿ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਆਨਰੇਰੀ ਪੋਸਟ। ਦਿਸ ਪੋਸਟ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਨਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਨਰੇਰੀ ਪੋਸਟ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਨਰੇਰੀ। नेक्स्ट इज इलीगल। इलीगल मतलब जो लीगल नहीं है, लीगल मीन्स दैट which is against law, वो काम that which is against law, जो law दे against है, illegal है ना। जो तुसी जिवें तुसी टेक्स्ट चोरी कर रहे हो, एक ये illegal है, law दे against है, illegal। next is illiterate। illiterate, literate मतलब जो पढ़ लिख सकता है, और illiterate जिन्हों ਅਸੀਂ अनपढ़ कहते हैं, a person who cannot read or write। so instead of writing he cannot read or write, मैं कहना होवे वो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है, तो मैं उसकी जगह पे की लिख सकती हूँ? he is an illiterate person, he is an illiterate person, that means he cannot read or write। next is irrelevant। irrelevant का मतलब होता है the thing which is not related to or not to the point। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਮੈਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਸਟੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨॉट ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਨॉट ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ, irrelevant। ठीक है, so you always have to ask relevant questions। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ relevant questions ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ related to topic ਹੋਣ। irrelevant ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, but if your teacher says ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ question ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, but always ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ lecture ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ topic ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, you always have to ask relevant question, not irrelevant ones। next is invisible। invisible ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੂਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ we were talking about that invisible man ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗ੍ਰਿਫਿਨ ਸੀ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ, so we could not see him, one could not see him, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ। इनविजिबल जो दिखाई ना दवे, इनविजिबल। ठीक है, हाँ जी, हुण दसो क्वेश्चन अपने। हाँ जी वीर जी, सारे हैंड रेज ले लो जिन्हें हुण हो रहे हैं। मैम, हाँ जी मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ irrelevant? irrelevant बोलो। irrelevant। irrelevant। हुण देखो बच्चे, मैं तुहानू इंग्लिश पढ़ा रही है ना, हाँ जी, तुसीं मैनू क्वेश्चन भी इंग्लिश का ही पूछा ना, जो टॉपिक चल रहा है तुसीं मैनू वही क्वेश्चन पूछे है ना। हाँ जी गुरप्रीत, हाँ जी, हाँ जी मैम, तुसीं मैनू वही क्वेश्चन पूछा ना जो टॉपिक नाल रिलेटेड है। हाँ जी। मान लो तुसीं मैनू कोई होर क्वेश्चन पूछ लेंदे कि मैम जब बारिश क्यों नहीं आंदी है, तुसीं मैनू इदां पूछ सकदे सी, मैम बारिश क्यों आंदी, मैं तुहानू कहूंगी ना कि टॉपिक नाल रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, टॉपिक नाल रिलेटेड, मैं यही कहांगी ना, है ना। ਤਾਂ irrelevant ਹੁੰਦਾ ਜੋ not to the point, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ जी, ਜਿਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਜਾਂ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, है ना,
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ दैट इज irrelevant। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। irrelevant, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਮ ILLEGAL ਦੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ? हाँ बेटे पहले मैंने पूछो व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ILLEGAL? मैम व्हाट इज द pronunciation pronunciation वेरी गुड। ILLEGAL? इलीगल, इलीगल, हाँ जी, इलीगल, इन्हें बोलते हैं इलीगल, जो लीगल नहीं है, जो लीगल नहीं है, जो कानूनी नहीं है, ठीक है जी। ठीक है ना। जिवें ਅਸੀਂ टैक्स है, टैक्स पूरा नहीं पे कर रहे, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ इलीगल काम कर रहे हैं ना, जो कानूनी नहीं है, गैर कानूनी। इलीगल मींस गैर कानूनी, समझ गए? ठीक है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, no more hand raises, we should move to next slide. Invincible, invincible, INVINCIBLE is invincible hunda hai, that which cannot be conquered, conquered, conquered hunda hai जिस ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। कंकर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, CONQUER, ਕੰਕਰ। ਕੰਕਰ मतलब ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਜਿੱਤ है ना। हिंदी च कहते हैं जिसको जीता ना जा सके, अजय, ठीक है। अजय है, अपय है, अजय सुने ना तुसी वर्ड, दैट इज इनविंसिबल, जिसनू जित्या ना जा सके, इनविंसिबल, इनविंसिबल। हुण ए नेक्स्ट है इनफ्लेमेबल। ये तुहानू देखण नू लग्या है जिहड़ा जिसनू अग ना लगाई जा सके, नहीं, ये डिफरेंट है। इनफ्लेमेबल हुंदा है जो जल्दी अग फड़ लवे, जल्दी इनफ्लेम हो जाए। इनफ्लेमेबल हुंदा है जो अग फड़ लवे, जिवें कि कई बार तुसी मार्केट तो सामान लियाओगे ना, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਲੀ ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਲੀ ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਲੀ ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ, मतलब ये बड़ी जल्दी अग फड़ सकता है। तो इसको थोड़ा जा दूरी बना के रखो, या इस दे नेड़े कोई अग वाली चीज ना लेके जाओ, ठीक है। इनफ्लेमेबल मींस व्हिच कैचेस फायर वेरी इजीली, जो बड़ी जल्दी अग फड़ लवे, है ना। जिवें ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੀਜ਼ਲ है, एक ये इनफ्लेमेबल है ना, यानी अग फड़ ले, अग फड़ लवे ਜਿਹੜਾ जल्दी, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट इज नोटोरियस, NOTORIOUS is notorious। notorious ਹੁੰਦਾ है बदनाम, बदनाम। a person with evil reputation, reputation ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, reputation ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ reputation ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ reputation ਨੂੰ? If someone could help me, goodwill, okay, ठीक है, कह सकते हैं इज्जत, कह सकते हैं। और कोई इस तो अच्छा आचरण नहीं, आचरण नहीं होएगा, आचरण इज कैरेक्टर। रेपुटेशन मतलब शख्सियत, नो नो शख्सियत नहीं, इमेज, यस, इमेज कह सकते हैं, ओदी इमेज, रुतबा भी कह सकते हैं, अणख नहीं बच्चे, अणख नहीं, नो मतलब ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਟਾਈਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੈਸ।
ਸੋ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵਿਲ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਗਲਤ ਬੁਰੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਛਾਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੈਸ, ਜਿਹਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਛਾਪ ਹੈ, ਕਿ अब ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਦਨਾਮ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਨੋਟੋਰੀਅਸ, ਨੋਟੋਰੀਅਸ, ਬਦਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। then is omnipotent, omnipotent, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, potent POTENT, potent ਤੁਸੀਂ potential ਤੋਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। so omnipotent means one who is all powerful, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ God ਨੂੰ omnipotent ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, I am not an omnipotent, ਮੈਂ ਸਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ omnipotent, omnipotent, one who is all powerful, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਜੋ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? God। ਅਸੀਂ God ਲਈ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਵਾਂਗੀ ਇਹ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ do you think I am an omnipotent, ਠੀਕ ਹੈ। so omnipotent means one who is all powerful. next is omnipresent, omnipresent means ਉਹ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, one who is present everywhere, ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, so that is God only। but ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਨਾ I am not omnipresent, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਥੋੜੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ omnipresent ਨਹੀਂ ਆ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। I am not an omnipresent, ਤਾਂ omnipresent means ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ present ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, present। next is optimist, optimist ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ, yes, ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ। one, ਇੱਥੇ one ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ who expects ਮਤਲਬ ਜਿਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ a favorable outcome means result, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਹ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਏਗਾ, ਵਧੀਆ ਹੀ ਆਏਗਾ, means ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ the result will be favorable ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, optimist, ठीक है। और निराशावादी कौन होता है? pessimist, one who looks at the dark side of things, dark side मतलब जिसने हर चीज दी पुठी नेगेटिव चीज ही देखनी है कि ना मेरा रिजल्ट आएगा वधिया, मैं नहीं मेहनत की, मैनू पता कुछ नहीं आना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ रिजल्ट, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ मैं पेपर ਦਿੱਤੇ ਨਾ मैं फेल ही हो जाना है, that means you are a pessimist। अगर ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਰਕ ਸਾਈਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਲੋਟਰੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਲੋਟਰੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਟਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਰਕ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਰਕ ਸਾਈਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾਵੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਮਿਸਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਡਾਰਕ ਸਾਈਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਾਰਕ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਰਕਰ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, one is brighter, the other is darker. So if we look at the darker side of the things, that means we are pessimists. Optimist matlab ashawadi and pessimist matlab nirashawadi. One
who always looks at the darker sides of the things, कि हमेशा ਜਿਹੜਾ dark चीज देख रहे हैं, मतलब ਜਦੋਂ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, one is brighter the other is darker, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ bright ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ dark ਹੋਏਗਾ, that means ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ sides ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। next is panacea। panacea panacea ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, that is panacea, है ना, गुरबाणी is panacea। so एक minute गगनदीप, मैंने let me complete this one only, then we will have questions। so panacea ਹੁੰਦਾ remedy, remedy मतलब इलाज for all diseases, है ना। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਰਾਮਬਾਣ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਾਮਬਾਣ ਹੈ। ਰਾਮਬਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਬਾਣ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਵੈਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਨੇਸੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਜੀਵਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ। ਹੁਣ ਸੰਜੀਵਨੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸੰਜੀਵਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। in the same manner panacea is ਕੀ ਹੈ, a remedy for all diseases, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਨੇਸੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫॉर एग्जांपल ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਸੀਵੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸੀਵੇਜ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸੀਵੇਜ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ that would be panacea for me। ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਨੇਸੀਆ। something that will solve all problems। ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਡੀਓਮੈਟਿਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਨੇਸੀਆ ਇਜ਼ a remedy, remedy means ਇਲਾਜ for all diseases, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਨੇਸੀਆ। ਫॉर एग्जांपल ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ your teachings they acted as panacea for me, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, your teachings they acted as panacea for my child, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। so that is ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ in this manner we can use panacea। ਹੁਣ ਦਿਓ ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਮ ਫਸਟ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਫਰਸਟ ਵਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਟੀਮਿਸਟ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗਾ? ਉਹਦਾ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਪਟਿਮਿਸਟ, ਉਹ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਪਟਿਮਿਸਟ, ਆਈ ਐਮ ਐਨ ਆਪਟਿਮਿਸਟ, ਆਈ ਐਮ ਐਨ ਆਪਟਿਮਿਸਟ, ਮੈਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਟਿਮਿਸਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ she is a pessimist। don't be a pessimist, don't be a pessimist। ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਾ ਬਣੋ, don't be a pessimist। Ma'am, please explain notorious again। notorious ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਨੇ। ਉਹ ਫੇਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੇਮਸ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਫੇਮਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੁਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। Okay ma'am। Got it? Ma'am, the one who supplied drugs is also an notorious na? Yeah, he may be, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਜਿਹਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾਮ ਹੈ,
Okay, ma'am. ਜਿਹਦਾ ਨੇਮ ਜਿਹਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੈ। Okay. समझ रहे हो, जो बदनाम है ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਲੀਗਲ ਡਰੱਗਸ ਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਹੀ ਬੀ ਨੋਟੋਰੀਅਸ? ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਮੀਨਸ ਜਿਹਦੀ ਈਵਿਲ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਬੁਰਾ ਹੈ। Okay, ma'am. ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟ ਹੈਪਨਸ, ਕਈ ਲੋਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ Ma'am, can you please repeat the meaning of the fourth and fifth word? fourth and fifth, omnipotent। ਹਾਂਜੀ मैम। omnipotent मतलब ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। one who is all powerful, all powerful मतलब ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ। ठीक है मैम, and omnipresent मैम? हाँ, सर्व व्यापक, हर जगह, जो हर जगह मौजूद है। Such as God? हाँ जी, that is Such as God, God? that is God, God है omnipresent। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ word God ਲਈ यूज ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ 4 ਫਲੋਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਫਲੋਰਸ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ठीक है, व्हाट्स योर नेम? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? मैम शरणदीप। हाँ शरणदीप, देखो अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਡੀਬਲ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਫਲੋਰਸ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਨਾ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਐਨ omnipresent। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, है ना, मैं थोड़ी ना सारी जगह ते एक टाइम ते मैं सारी जगह ते किवें देख सकदी हां, इदां भी तुसी यूज कर सकदे हो। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी मैम। मैम जो तुसी दस्सिया कि इलीगल मींस गैर कानूनी है ना मैम, जो मैम लीगल होएगा मैम ओदे स्पेलिंग इदा LEGAL? हाँ, LEGAL लीगल मींस व्हिच इज अकॉर्डिंग टू लॉ, जो कानूनी है। हाँ जी, एंड मैम जो irrelevant means not at the point, ते एंड मैम जो relevant होएगा उनका दे स्पेलिंग? हाँ जी, relevant RELEVANT, relevant, वो जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ relevant ਦੇ spelling ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜੋ irrelevant ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ RELEVANT। ओके मैम, एंड मैम जो INVISIBLE मैम ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ है मैम जो तुसी दस्सिया कि इंग्लिश दा वर्ड है invincible, सस्सा है invincible मैम? हाँ, invincible, yes, सस्से नाल। एंड मैम ओके मैम, एंड मैम INVISIBLE ਉਹਦੇ ਚ मैम ਉਹ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ ਹੈ, ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ओके मैम, एंड मैम हाउ डू वी प्रोनाउंस CONQUERED? conquered, conquered, मैम conquered, रारा लगी कि हाँ जी, रारा आएगा मैम इथे? conquered नहीं, रारा, conquered, राड़ा नहीं, कंकड़ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਕੰਕੜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੈਬਲਸ, ਉਹ ਨਹੀਂ, conquered, हाँ जी मैम, conquered, ओके मैम, जिदा ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਜੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਰਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮੈਮ? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा ਜਿਹਾ ਰਾਰਾ, थोड़ा ਜਿਹਾ conquered। ओके मैम, हाँ जी, ओके मैम। हाँ जी, नेक्स्ट सेशन। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਤਲਬ ਦੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਚ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਉਹ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਆ, ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਿੰਗ ਯੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਓਕੇ, ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਆ।
बट हो सकता है मैं मल्टीलिंगुअल भी होवा, हो सकता है मैंने उस तो दो ज्यादा भी आनी है, दो तो आनी है नहीं ना, ताही मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਪਰਸਨ, ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ? नहीं, ट्रांसलेटर ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ट्रांसलेट करना। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗੀ, I am a multilingual person। ਸਮਝ ਗਏ? I am multilingual मतलब ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ट्रांसलेटर ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਣਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ट्रांसलेट करना ਹੋਏਗਾ। ठीक है, ट्रांसलेटर एक काम है कि मैं ट्रांसलेट करके दस रही हूँ। पंजाब ट्रांसलेटर पंजाबी टू इंग्लिश कर रहे हैं, है ना, समझ गए ना गल? वो उस काम पे डिपेंड करता है कि अगर मैं ट्रांसलेट करके दस रही हूँ फिर मैं ट्रांसलेटर हूँ। सो ऑफ कोर्स ट्रांसलेटर ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ट्रांसलेट कर रहे हो। सो बायलिंगुअल ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਇਹ, ਵੀ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲਾ। ठीक है, जिन्हों ने स्क्रीनशॉट्स लेने प्लीज ले लो। हाँ जी, पूछ रहे रमनप्रीत कौर, जिन्होंने दो तो वध लैंग्वेजेस आंदियां ने, हाँ वो मल्टीलिंगुअल हो जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल। एक पूछे मैम, नॉन लिविंग थिंग्स आर आल्सो ओमनी प्रेजेंट और नॉट? नो, नॉन लिविंग थिंग्स ओमनी प्रेजेंट कितना हो जाएंगियां? ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह ते मौजूद होवे, लाइक गॉड। यस, शी इज एन ऑप्टिमिस्टिक लेडी, वेरी गुड। My mother's blessings are like panacea for me. Very good, very nice। शरणदीप कौर ने बहुत अच्छा लिखा है। मैम जो तुसी वीडियो भेजी हुई सी ग्रुप दे विच सेंड कीती सी मैम, ओदे च ना कुछ वर्ड मैम बेटा ओदे च ना कल डिस्कस करांगे, we'll discuss it tomorrow। मैं लिखा सी ना day after tomorrow। ओके ओके मैम, ठीक है, से सारे बच्चों वीडियो नु देख लेना प्लीज, ट्वाइस थ्राइस जिन्नी बार ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਬਿਗਰ ਵਨ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। then we'll discuss tomorrow। okay, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ? ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ, ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ? 10th ਚ ਜੀ। 10th ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। Ma'am, you have told that you will discuss proverbs in full details today. Yes, I had told, but time is over now। Proverbs वही वाली 5 proverbs है, वो discuss तुसी करनी है नहीं हुन? Yes, Do you have any problem in that? Okay, पूछो बच्चे की पूछना है। मैम एंड जो तुसी वीडियोस ग्रुप ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਕਾਜ਼ ਬੇਟੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਨਾ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਮੈਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਬੋਲੋ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਇਲੀਗਲ। ਇਲੀਗਲ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? yes, you have done this illegally। this is an illegal work। this is an illegal work। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। you have done this illegally। ਤੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। you have done this work illegally। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ क्रिया विशेषण ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। क्रिया विशेषण ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? क्रिया विशेषण ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ? ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ? हम अमरिंदर सिंह कितने हुए बच्चे? हाँ जी मैम, कितने हुए जी? कितने हुए? So this is an adverb, illegally, गैर कानूनी तरीके ना। You are doing this work illegally। You are doing this work in an illegal manner। ठीक है, ऐसा किसी तरीके नाल भी बोल सकते हो। All of them are correct।
You are doing this illegally. You are doing this in an illegal manner. This is an illegal work. ये सारे ठीक है. Okay? ਮੈਮ ਜੋ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੀਗੇਰੀਅਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰੌਣਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੌਣਕ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਂਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੀਗੇਰੀਅਸ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਜੋ ਕਰਾਊਡ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਰਾਊਡ ਕਿਊਰੀਅਸ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਜੋ ਕਿਊਰੀਅਸ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਟੋਏ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਕਿਊਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਗਰ ਟੂ ਨੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਟੀਨੇਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਿਊਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੜੇ ਕਿਊਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਊਰੀਅਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਨੋ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ, ਕੁਝ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਊਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਕਿਊਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟॉय ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਡੋਰਬੈਲ ਵੱਜੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਹੂ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਦ ਡੋਰ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਲਾਈਕ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਿਊਰੀਅਸ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਜੋ ਨਾਸਟੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਸਟੀ ਉਹ ਜਾਂ ਭੱਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਕਿ ਗੰਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਪਾਸਿੰਗ ਨਾਸਟੀ ਕਮੈਂਟਸ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਸਟੀ ਕਮੈਂਟਸ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਸਟੀ ਪਰਸਨ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, है ना। अच्छा, एक और चीज, नास्टी एक्सीडेंट भी हो सकता है, जो कोई बहुत गंदा एक्सीडेंट हो जाए ना, तुसी देख ही नहीं पा रहे, तो ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ I saw a nasty accident। एक्सीडेंटली भी यूज कर सकते हो ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ, ਬੜਾ ਭੱਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਐਂਡ ਜੋ ਮੈਮ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਟ ਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਮੈਮ? ਬੱਚੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਆਰਟਿਸਟ ਤਾਂ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਗੱਲ। ਆਰਟਿਸਟ ਤਾਂ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਬੜੇ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਨੋ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਾਲ ਬੜੀ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਬੜੀ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲ ਬੜੀ ਬੋਰਿੰਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੀਵਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਲ ਬੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪੇਂਟ ਦਿਸ ਵਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। तो उस बच्चे ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਬੋਰਿੰਗ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਰਟਿਸਟ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਸੀਗਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ ਜੀ, we will meet tomorrow same time at 11 AM. Ma'am, please repeat once. Curious? Yes, ma'am. CURIOUS, curious. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, during lockdown, I have made some pictures. Can I show you? Yes, please. Show it to all. You have made it or you have painted it? I have made. You have colored these pictures. Okay. I have made it. Very nice. Very good. Two sketches are there. Okay. Good one. This is beautiful.
Thank You are an artistic girl. Thank you, ma'am. Very good, बच्चे. Show me that stamp painting also. I think it is. This is stamp painting, no? Yes, ma'am. This is beautiful. Thank you. Very good. Okay, keep it up. Ma'am, everything is made by potatoes except these and Very these good. flowers. Okay, okay, good one. Shabash बच्चे. Keep it up. Okay जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह.